Hi students, this is Chandrakant Arkeri, Assistant Professor, Department of Commerce, Government First Students College, Pailhungal. Dear students, yesterday we solved 5 marks questions related to Management Accounting 2020 question paper, and today we are going to solve 15 marks questions. So if anybody has solved 2022 question paper, you please share with me. Okay, if anybody tried or if anybody solve that, you please share with me, so that also we can make a video and share it in the YouTube. Okay, so this is the part 2, and this is solution is received by our student Chinna Sunkar. I am very thankful to her also. So 2021 is also ready, so that also tomorrow or day after tomorrow at 7 o'clock same time. And income tax is also ready, so only thing I have to prepare PPTs for that. So anyway, that is on 21st. So first we will finish it out management accounting, then we will go for Sunday we will do the income tax. Okay, so yesterday we saw this solutions, same PPT only, just I am skipping the things, and just I want to check whether everything is clear in YouTube. Okay, and seventh question, I think everybody has thought that this big question we will not going to solve. So I also not going to discuss this fund flow statement, because if I read question only, it will take minimum 15 minutes to me, then solution another 15 to 20 minutes. So you students, please go through, if possible you solve it, because it's a bigger one, you have to make many things in this. So I am skipping this, I am directly entering into question number 8. Okay, sorry for that, because I also don't have any option. 1 minute, I'll open the question paper. Okay, the following is the summary of cash account of Bidar Limited for the year ended 31/3/2020. Prepare cash flow statement in accordance with the accounting standard 3 using direct method. So direct method ಮತ್ತು indirect method ಎರಡು ಬರ್ತಾವೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ 1/4/2019 25,000. ನಂತರ issue of equity shares 1,50,000, receipt from customers 14 lakhs, sale of fixed assets 50,000. Then payment related ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, payment to suppliers, purchase of fixed assets, overhead expenses, wages and salaries, taxation, dividend, repayment. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಚೇಂಜಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮದು ಓಕೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬೈಫರ್ಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಅ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ, ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಏನಾಗೈತಿ, ಇನ್ಫ್ಲೋ ಏನಾಗೈತಿ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು, ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸು, ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಅದ್ರ ಥ್ರೂ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ನೆಸೆಸರಿ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ investment activities and which are the finance activities. So according to that you should make.
So see the solution. So cash flow statement of Bidar Limited as on for the year ending 31/3/2020. So particulars. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 3 ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ನೀವು ಸೇಲ್ಸು ಪರ್ಚೇಸ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು, ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದೈತಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿ? 14 crores ಐತಿ. 14 crores 14 lakhs, ಸಾರಿ 14 lakhs. ದೆನ್ ಇದು ಒಂದೇ ನಿಮ್ಮದು ಏನೈತ್ರಿ? ಇನ್ಫ್ಲೋ ಐತಿ. ನಂತರ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಏನೇನೈತ್ರಿ? ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್, ನೀವೇನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದು ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಐತಿ, 10 lakh rupees. Then overhead expenses, this is also related to operations. Manufacturing expenses ಆಗಿರುತ್ತದೆ, that is 1 lakh. Then wages and salaries 50,000. Then taxation, it is also related to your sales. ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಇದು ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನಂತರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಇದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓವರ್ಹೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ನಿಮ್ಮದು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಸ್ 1,25,000. ನಂತರ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ನೋಡಿರಿ, ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 550,000. Then outflow purchase of fixed assets, that is 1 lakh. So cash flow from investment activities minus 50,000. So ನಿಮ್ಮದು ಏನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೈತಿ. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಿಮ್ಮದು minus 50,000 ಒಳಗೆ ಐತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟೀಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ 1,50,000. ದೆನ್ ಲೆಸ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ, ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್, ದೆನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಡ್ ಅದು ಏನಾರ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ 1,50,000 ಐತಿ. ಲೆಸ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋಸ್, ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಡ್, ಅದು 1,50,000 plus 25,000 ಐತಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ minus 25,000 is the cash flow from financing activities. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ 1,25,000 minus 50,000 minus 25,000 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ 50,000. ದೆನ್ ಆ್ಯಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 25,000 ಐತಿ. ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 75,000. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ when you come to know the closing cash balance, that is 75,000. So that method ಒಳಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ? ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನೇನು ಅದಾವೆ? ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ, ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಮೈನಸ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ. ದೆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಮೈನಸ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಮೈನಸ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಬರ್ತಾವೆ, ನಂತರ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಬರ್ತಾವೆ, ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಯಾವ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ it is easy to solve. So you think on cash flow statement. So that is very easy. Fund flow statement ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂಗ್ದಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರೊಳಗೆ ನೀವು ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ನಂತರ ಏನರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೆಂಗ್ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, this is also very important and it is based on formula only. You should know the formula, then only you can solve this type of questions. Otherwise it is very difficult to solve this type of questions. So operating leverage, financial leverage, combined leverage and earning per share ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So the following are the operating results of a firm. Sale 40,000, interest 12% per annum on 4,50,000, selling price per unit 52, tax rate 30%, variable cost per unit ₹30, fixed cost per annum 1,50,000, number of equity shares 20,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಈಗ? ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, EBIT, PBT, ಅವು ಮೂರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಲೆವರೇಜು, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೆವರೇಜು, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲೆವರೇಜು, ನಂತರ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೋದು. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯೇ ನಿಮ್ಮ 20ರಾಗೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ ರೀ, ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಲೆವರೇಜ್ ಕೇಳಿದಾರೆ, ನಂತರ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಕೂಡಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಲೆವರೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕೂಡಿಸಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತೈತಿ, ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬಾಯಾಟ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಬರ್ದು ತೆಗೀರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ನಾಗ ನೀವು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೈ ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ಸಪ್ನೊಳಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಾಗ ನೋಡೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. 1 minute. Okay, 9th question. ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ EBIT, PBT ಆ್ಯಂಡ್ PAT. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 40,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಐತಿ ಆಟ್ ₹52. ಸೊ ನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ PDF ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಮ್ ಆಗೈತಿ, ಅದನ್ನೇನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಅದು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇನು ಭಾಳ ಡಿಮ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್. ಸೇಲ್ಸ್ 40,000 ಇಂಟು 52, ದಟ್ ಈಸ್ 20,80,000. ಲೆಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ 40,000 ಇಂಟು 30, ದಟ್ ಇಸ್ 12 lakh. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ 8,80,000. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಲೆವರೇಜ್, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲೆವರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ಇದು ನೀವು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಳಗೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಐತೆ ಅಲ್ಲಿನೂ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬಂತು. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ 1,50,000 ಐತಿ. ಸೊ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ EBIT 7,30,000 ಬಂತು. ನಂತರ ಲೆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡೆಟ್ 4,50,000 ನಿಮ್ಮದು ಡೆಟ್ ಐತಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 12% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ 54,000. ಸೊ PBT ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ 6,76,000. ಸೊ ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಟ್ 30% ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 2,02,800. Then PAT profit after tax 7,73,000, sorry 4,73,200. So ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ 4,73,200. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಈ ಬೇಸ್ ನಮಗೆ, ಇದು ಬೇಸ್ ನಮಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕ್ರಿ, EPS ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, 2020 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಹೇಳುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, EBIT ಮೈನಸ್ PBT ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಸಾರಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ EBIT ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಲೆವರೇಜು, EBIT ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ PBT ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೆವರೇಜು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೆವರೇಜಸ್. ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಲೆವರೇಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ EBIT. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. So 8,80,000 divided by 7,30,000, 1.205 times. Next, finance leverage equal to EBIT divided by PBT. So 7,30,000 divided by 6,76,000 equal to 1.07 times. Then compositing leverage, operating leverage into financial leverage. So 1.205 into 1.07, that is 1.28 times. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಟ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಕಂಪೋಸಿಟ್ ಲೆವರೇಜ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ PBTನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡ್ರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಲೆವರೇಜ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ರಿ, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ PBT ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. 8,80,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6,76,000. ಸೊ 1.30 ಅದು ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 1.28 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾವೆ, ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಎರಡೇ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1.3 ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದೆನ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್, ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್, ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರ್ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್. ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ EPS ಅಂದರೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್. Equal to amount available to equity shareholders divided by number of equity shares. So 4 lakh, ನೋಡ್ರಿ 4,73,200 is the
PAT. 4,73,200 is the PAT. 4,73,200 divided by 20,000 equal to 23.66. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 0 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಲ್ವೇಸ್ ಒಂದು 0 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ while putting the zeros, otherwise it will be a big problem for you because it will deduct your marks. Okay, so it is actually 4,73,200. so she has written 47,38,2,000. so there is a big difference. Yearly 4 lakh, yearly 47 lakh. so please careful while writing the amount. Zero na ಎಷ್ಟು ಬರ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 9th ಕ್ವಶನ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, EBIT ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, PBT ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆರಡು 4 ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಆನ್ಸರ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ನೀವೇನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ EBIT ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರೊಳಗೆ ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ 54,000. PBT ಬರ್ತೈತಿ. PBT ಒಳಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪ್ಯಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ EBIT is a operating leverage. EBIT divided by PBT is a financing leverage. Then PAT divided by number of shares ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ EPS ಬರುತ್ತೆ. ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಲಿವರೇಜ್ ನೀವು ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೆವರೇಜ್ ಇಂಟು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲೆವರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪೋಸಿಟ್ ಲೆವರೇಜ್ ಅಥವಾ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಲೆವರೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯು ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ 10 minutes. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾವೆ. ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ವಿಲ್ ಟೇಕ್, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗು ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೆವರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೆವರೇಜ್, ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಲೆವರೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡಿಸ್ರಿ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಯುವರ್, ಈಗೇನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿ 2021 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸೇಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇನ್ 2023 ಆಲ್ಸೋ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ದೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 10. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಕೀರ್ತಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ರೇಷಿಯೋ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಲ್ಲಿನೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಐತಿ, ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಬರ್ಬರ್ ತೆಗಿರಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಅದು ತಕ್ಕಂಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳಿದಾರೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳಿದಾರೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳಿದಾರೆ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳಿದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋಗೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು, ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. Okay, so let's see the solution. First, calculation of current ratio. Current ratio equal to current assets divided by current liabilities. First ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಏನೇನು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಏನೇನು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅದಾವೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಡೆಟರ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್. ಸೊ ಈ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಒಳಗನ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್. ಸೊ ಇವಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿರಿ. ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಡೆಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ನಂತರ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಓಕೆ, ನಂತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟು ಐತಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬರೆದ್ರಿ. ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು 1,34,000 divided by total liabilities 1,04,000. So ratio is 1:1.28 is to 1. Okay, current ratio 1.28 is to 1. So 2:1 is the correct current ratio. So ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಿಮ್ಮ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಾವೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ 1.28 is to 1. ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್
ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನೇನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಒಳಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಶು, ಡೆಟರ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ಲು ಪ್ಲಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟನ್ನು ತೆಗಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 84,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 lakh ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 0.84. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು 0.84. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೈತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ನೀವು ತೆಗಿಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಒಳಗೆ. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ತೆಗೆದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಬೇಕು. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯು ಆರ್ ಮೈನಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ಯು ಆರ್ ಮೈನಸಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು ಎಂತ ಅಂತೇಳಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನು ರೀ, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿನಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು 100. ಸೊ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿ, 30,000 ಐತಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 7 lakh ಇಂಟು 100, ದಟ್ ಇಸ್ 4.28% ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತೈತಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರಬೇಕು, ಕೆಳಗಡೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಇಂಟು 100. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ, ಇಲ್ಲಿನೂ ಸೇಮ್. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು 100. ಸೊ 50,000 divided by 70,000 into 100, 7.14 is the gross profit ratio, 7.14% gross profit ratio. Then calculation of operating cost ratio. Operating cost andre operating cost ratio equal to cost of goods sold plus operating expenses divided by net sales. So cost of goods sold ಏನ್ರಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6,50,000 divided by 7 lakh, ದಟ್ ಈಸ್ 92.8%. ಸೊ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಲೂ ಬರ್ತೈತೆ ಅದು. ಸೊ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೆವರೇಜ್, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೆವರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ ಐತಿ, ರೇಷಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್. ಸೊ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಭಾಳ ಲೆಂಗ್ದಿ ಏನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋಸು, ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋಸು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ರೇಷಿಯೋಸು, ನಂತರ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋಸು, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ, ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಬರೋದು ತೆಗೆದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 10. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 11. ಸೊ ಈ ರೀತಿ 2021 ಓಲ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ನೊಳಗೂ ಐತಿ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಸರ್ ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, 2021 ಒಳಗೆ ಇದು 7th ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ. ಸೊ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನ್ಯೂ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದ್ದು ಸೇಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ದವರು ಹೊಸ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದವರು ಓಲ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು, 2021 ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೂ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೈತಿ. ಓಕೆ, ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬಿಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂ ಸಿಲೆಬಸ್, ಓನ್ಲಿ ಹೆಸರು ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, from the following balances of Bhagya Limited, prepare a comparative statement of assets and liabilities and comment on financial positions. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಪ್ಯಾರಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ 2 ವರ್ಷದ್ದು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಾಗೈತಿ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗೈತಿ, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗೈತಿ, ಲೋನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗೈತಿ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗೈತಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಮೊದಲು 19 ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 20 ಒಳಗೆ ಏನಾಗೈತಿ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಈಗ ಎಷ್ಟೈತಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಈಗ ಎಷ್ಟೈತಿ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಡೆಟರ್ಸ್ ಸೇಮ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೋಡಿರಿ
Comparative balance sheet of Bhagya Company Limited for the year ending 31/3/2019 and 31/3/2020. Particulars 31/3/2019, 31/3/2020, plus or minus in amount, plus or minus in percentage. Okay, so ನೋಡ್ರಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೈತಿ ನೋಡೋಣ. ಸ್ಟಾಕ್ 19 ಒಳಗೆ 2,50,000 ಇತ್ತು, 20 ಒಳಗೆ 1,50,000 ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ 1 lakh. ಸೊ 40% ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೈತಿ. 40% ಹೆಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು? 1 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2,50,000. ಸೊ 40% ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ 40% ಆಯಿತು. ಸೊ ಡೆಟರ್ಸು 1 lakh ಅವಾಗೂ ಇತ್ತು, 1 lakh ಈಗೂ ಐತಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಸೇಮ್ ಐತಿ, ಆದರೂ ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು 4 lakh 3 lakh ಆಗೈತಿ. ಸೊ 1 lakh ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತಿ. ಸೊ -25% ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತಿ. ಸೊ 2019 ಒಳಗೆ 4 lakh ಇತ್ತು, 2020 ಒಳಗೆ 3 lakh ಆಗೈತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 2,50,000 ಇತ್ತು, ಈಗ 3 lakh ಆಗೈತಿ. ಸೊ 50,000 20% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ 2,50,000 ಇತ್ತು, 1 lakh 2020 ಒಳಗೆ ಆಯಿತು. ಸೊ 1,50,000 ಮಾರಿರ್ಬೋದು. ಸೊ 60% ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ 5 lakh 4 lakh. ಸೊ 1 lakh ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, 20% ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 9 lakh rupees ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ 2020 ಒಳಗೆ ಟೋಟಲ್ 7 lakhs ಆಗೈತಿ. ಸೊ 2 lakh ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 22.22% ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ನಂತರ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟೋಟಲು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಮೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಇದೇನು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಐತಿ, ಇದೇನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 4 lakh ಇತ್ತು, ಈಗ 2 lakh ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಯು ಮೇಕ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್. ಸೊ -2 lakhs ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತಿ. ಸೊ 50% ಈಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಲೋನ್ಸ್ 1,50,000 ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 50% ರಿಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ 5 lakh ಇತ್ತು, 2,50,000 ಆಗೈತಿ. ಸೊ 2,50,000 ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಸೊ 50% ಈಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 2,50,000 ಇತ್ತು, 3 lakh. ಸೊ ಅಗೇನ್ 50,000 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಒಳಗೆ 20% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ 1,50,000 ಇತ್ತು, 1,50,000 ಇತ್ತು, ನಿಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಟೋಟಲ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ 4 lakh ಇತ್ತು, 4,50,000 ಆಗೈತಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ 50,000. ಸೊ 12.5% ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ 9 lakh 7 lakh 2 lakh ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತಿ, 22.22% ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಂಪಲ್ ಏನೈತ್ರಿ, ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ನೋಡಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು, ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸು, ನಂತರ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಏನೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದಾವೆ ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ನಂತರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿರಿ, 50,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 lakh 12.5%. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಭಾಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂಥೇಳಿ. 50,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2,50,000 ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 20% ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, 50,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2,50,000 ಇಂಟು 100 ಈಸ್ 20%. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಅಂತೂ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತೈತಿ, ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ಸಾಗತ್ತೈತಿ ನಿಮಗೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ 2 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 lakh ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 15 marks questions of Management Accounting 2020. ಸೊ ಟುಮಾರೋ 2021 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಬಿಡಿಸೋಣ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ 7 o'clock ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಟುಮಾರೋ. ಸೊ 5th ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚಾಲೂ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ರಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್. ನಿಮ್ಮ ಕೊನೆ ತನಕ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ
ಗಾಯತ್ರಿ ಬೊಂಗಾಳಿ ಅವ್ರು ನನಗೆ 2 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು PPT ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಿಫೋರ್ 1 ವೀಕ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್ 2 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಬಿಂದಾಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಿ, ಬಿಂದಾಸ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀರಿ. ಸೊ 6th ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಐತಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಎನಿ ಕಾಪೀಸ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಕ್ವಾಡನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವರು. ಸೊ ಅವ್ರ ಕೈಯಾಗಿ ನೀವು ಸಿಕ್ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಬಾರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಡಿಬಾರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟೈತಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಎನಿ ಕಾಪೀಸ್. So do hard work and make your exams successful. Okay, thank you one and all. So we'll meet tomorrow to solve the 2021 question